우리 하나님의 말씀 보겠습니다. 누가복음 1장 76절에서 80절입니다. 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 아가야, 너는 더없이 높으신 분의 예언자라 불릴 것이니 주님보다 앞서가서 그의 길을 예배하고 죄의 사함을 받아서 구원을 얻는 지식을 그의 백성에게 가르쳐 줄 것이다. 이것은 우리 하나님의 자비로운 심정에서 오는 것이다. 그는 해를 하늘 높이 뜨게 하셔서 어둠 속과 죽음의 그늘 아래 앉아 있는 사람들에게 빛을 비추게 하시고 우리의 발을 평화의 길로 인도하실 것이다. 아기는 자라서 심령이 굳세어졌다. 그는 이스라엘 백성 앞에 나타나는 날까지 광야에서 살았다. Today's passage comes from Book of Luke, chapter 1, 76 through 80. Let me read to you. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. Today's sermon title is God's Prophet, the John the Baptist. Jesus praised John that he is the greatest among the people who were born of a woman. So, which means he's the greatest among the people who are living on earth. Why? What was the criteria that Jesus used to, give that big praise about John the Baptist? Did he do anything great? I want to mention about three things. One is the reason he was called the greatest because he was chosen by God, God's election. Not by what he did, that Jesus called him the greatest, but because God chose him as his prophet. So when God chooses someone, it's God's power, God's sovereignty. It's not dependent on us. So those who are chosen by God should be thankful to God for his selection of us. Among the 8 billion people, you are one of them who was chosen by God to be his child. Number 2, John lived for the mission that God has given to him. Because when Zechariah was giving this prophecy, he was saying that for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. The reason that John was chosen and he was born to this family was to accomplish this mission, the mission that God was giving to John the Baptist. Very interesting is he lived in Jerusalem because his father was the priest. So it's natural that he may grow up in Jerusalem. He may do this mission, the ministry, in Jerusalem because Jerusalem many people come. So he could preach the message of forgiveness in Jerusalem. But somehow, instead of Jerusalem, the temple, he went to the wilderness. Why? Isaiah chapter 40, verse 3 is said, there's a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Why John went to wilderness? We can find the reason in the Bible. Because Isaiah already prophesied that he will going to wilderness to prepare the way of the Lord. So when you and I wander around and what is the mission of my life? What should I do? And
look at the scripture, because the scripture tells you what is your mission and what you should do, where you should go. So as through scripture, God speaks to us His plan and what we ought to do. Number 3 is John's name become John the Baptist. That's very interesting, right? His name was given as John, the one who received the God's grace. But later on, the people call him John the Baptist. The reason why, because he baptized so many people. Jesus told the disciples and to us, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit, and teach them that everything I told you, so that they can obey my teaching. But when you meditate this verse that God, Jesus' commandment was, go and baptize the people with the Father, Son, and the Holy Spirit. And John baptized. And one of the prayers that I have as a pastor, as a Christian, is through me that many people can be baptized to be the children of God. 예수님께서 세례 요한을 칭찬하셨는데 여인이 낳은 자 중에 가장 큰 자라라고 칭찬하셨습니다. 우리는 도대체 요한이 어떤 존재이며 또 어떤 삶을 살았길래 그의 업적은 무엇이고 또 우리가 그에 대해서 무엇을 기억하고 있는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 저희가 누가복음을 시작하면서 기독교 신앙은 하나님의 은혜로 시작한다 그렇게 얘기했습니다. 하나님의 은혜로 시작이 됩니다. 이 하나님의 은혜 안에는 나를 향한 하나님의 선택이 있습니다. 왜냐하면 내가 잘나서 똑똑해서 예수를 믿게 된 것이 아니라 하나님께서 나를 선택하셨기 때문에 저 여러분들이 예수를 믿게 된 것입니다. 우리가 이 세상에 80억 인구가 있는데 그 중에 나 한 사람이 예수를 믿게 된 것은 바로 하나님의 선택이며 그것이 바로 하나님의 은혜입니다. 우리가 하나님의 예언자 세례 요한의 삶을 묵상하면서 가장 먼저 중요하게 생각해야 될 것은 바로 하나님께서 세례 요한을 선택하셨다는 것입니다. 우리 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작. 아가야 너는 더없이 높으신 분의 예언자라 불릴 것이니 천사가 그에게 말하였다. 사가랴야 두려워하지 말아라. 내 간구를 주님께서 들으셨다. 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아 주실 것이니 그 이름을 요한이라고 하여라. 그러나 나를 모태로부터 따로 세우시고 은혜로 불러주신 하나님께서 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이리하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 이 하나님의 은혜 안에는 바로 하나님의 선택이 있습니다. 하나님의 선택은 하나님의 주권입니다. 내가 똑똑해서 내가 잘나서 내가 좋은 일을 많이 해서가 아니라 하나님께서 선택하시는 거예요. 하나님의 주권입니다. 그래서 오늘 말씀 보니까 너는 더없이 높으신 분의 예언자라 불릴 것이다. 그렇죠? 하나님의 예언자라 불릴 것이다. 그리고 하나님께서는 요한을 택하시되 그 이름까지 지어줬어요. 그 아이의 이름을 요한이라 하나님의 은혜를 받은 자라. 바울은 고백하기를 나를 모태로부터 따로 세우시고 그 하나님의 은혜로 나를 불러주셨습니다라고 고백하고 있습니다. 그래서 우리는 하나님의 선택의 기준이 무엇인가 생각해 볼 필요가 있는데 오늘 말씀 보니까 하나님은 어리석은 자를 택하시고 부족한 자를 택하시고 연약한 자를 택하시고 피처는 자를 택하신다라고 말씀하고 있습니다. 그 말은 뭐냐면 교만한 자, 내가 잘났다고 생각하는 자, 내가 힘이 있다고 생각하는 자, 내가 똑똑하다고 생각하는 자, 내가 무엇인지 할 수 있다라고 생각하는 자들은 하나님이 선택하지 않는다는 것입니다.
그래서 우리가 돈이 아니면 많더라도, 권력이 있더라도, 명예가 있더라도 우리는 하나님 앞에 항상 겸손해야 됩니다. 나는 연약합니다. 부족합니다. 나는 비천합니다. 나는 주님의 은혜가 필요합니다. 세례 요한이 위대한 자로서 후세대 우리들까지 기억하게 되는 것은 바로 하나님의 선택입니다. 이 하나님의 선택은 우리의 영역이 아닙니다. 하나님의 영역이에요. 저와 여러분들이 어떻게 할 수 있는 게 아니죠. 하나님이 하시는 것입니다. 토기장이가 그릇을 만들 적에 국그릇을 만들지 밥그릇을 만들지 그게 결정하는 것처럼 하나님께서 선택은 하나님의 주권 아래에 있다는 것입니다. 선택받은 저와 여러분들이 해야 될 것은 바로 그 하나님께서 선택하신 것을 감사하며 찬양하며 예배하는 것입니다. 세례 요한이 바로 그런 사람이었어요. 여러분 예수를 믿게 되고 하나님께서 저 여러분들을 선택한 것에 감사하십니까? 찬양하십니까? 하나님을 예배하십니까? 여러분 이것이 너무 중요한 파트입니다. 선택받은 자, 하나님의 복받은 자들입니다. 두 번째는 뭡니까? 하나님께서는 세례 요한에게 사명을 주셨어요. 우리 말씀 같이 읽읍시다. 시작. 주님보다 앞서가서 그의 길을 예비하고 지혜 사함을 받아서 구원 얻는 지식을 그 백성에게 가르쳐 줄 것이다. 내가 너를 모태에서 짓기도 전에 너를 선택하고 네가 태어나기 전에 너를 거룩하게 구별해서 뭇 민족에게 보낼 예언자로 세웠다. 그런 다음에 주님께서 손을 내밀어 내 입에 대시고 내게 말씀하셨다. 내가 내 말을 네 입에 맡긴다. 똑똑히 보아라. 오늘 내가 뭇 민족과 나라를 들 위에 너를 세우고 네가 그것들을 뽑으며 허물며 멸망시키며 파괴하며 세우며 심게 하였다. 아기는 자라서 심령이 굳세어졌다. 그는 이스라엘 백성 앞에 나타나는 날까지 광야에 살았다. 하나님께서는 세례 요한을 택하실 뿐만 아니라 그에게 사명을 주셨습니다. 주님보다 앞서가서 그의 길을 예비하고 제사함을 받아서 구원을 얻는 지식을 그의 백성에게 가르쳐 줄 것이다. 그의 사명은 바로 주님의 길을 예비하는 것인데 주님의 길을 예비하는 것은 바로 그 백성들에게 회개의 메시지를 증거하여 그들이 회개함을 통하여서 하나님의 구원의 진리를 깨닫게 하는 것이었습니다. 그것이 바로 세례 요한의 사명이었습니다. 아마 세례 요한은 이 사명을 받고 많은 고민을 하였을 거예요. 내가 이 회개의 메시지를 전하여서 백성들로 하여금 구원의 길을 깨닫게 해야 되는데 내가 이 일을 어떻게 감당해야 되느냐, 어떤 방법으로 해야 되느냐, 아마 그는 많이 기도하고 고민했을 것입니다. 그런데 놀라운 일은요, 그는 광야로 나아갑니다. 그렇죠? 여러분, 세례 요한은 제사장 사갈의 아들이에요. 그러면 그 당시에 그 유대교에 따르면 제사장, 그치, 레위 집안의 제사장의 아들이 또 제사장이 되는 겁니다. 여러분 제사장은 뭡니까? 예루살렘 성전에서 제사를 드리는 겁니다. 예루살렘 성전은 하루에도 수천 명이 다녀갑니다. 절기 때는 뭡니까? 수십만 명이 다녀가는 것이 바로 예루살렘 성전이에요. 그러면 가만히 있어서 사람들이 몰려오는데 제사장으로서 그 성전에서 회개의 복음을 전하면 되지 않겠습니까? 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 회개하라, 주님의 길을 예비하라라고 그는 외칠 수 있었습니다. 너무 그거는 당연한 일이죠. 제사장이 되어서. 근데 놀라운 일은요, 세례 요한은 광야로 나가는 거예요. 왜 이러하니까, 그렇죠? 상당히 역설적인 거 아닙니까? 사람이 많이 모인 데를 떠나서 사람이 없는 곳에 가서 백성들에게 회개의 메시지를 전하게 됩니다. 그 근거가 무엇인가? 이사야서 40장 3절에 이사야는 벌써 이런 예언을 했습니다. 한 소리가 외친다. 광야에 주님께서 오실 길을 닦아라. 사막에 우리의 하나님께서 오실 큰 길을 곧게 내어라. 저는 세례 요한이 예루살렘에서도 회개의 메시지를 전할 수 있는데 광야로 나아가서는 바로 이 하나님의 말씀에 근거하였다, 그렇게 믿고 있습니다. 그러니까 세례 요한 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 자였습니다. 그리고 하나님의 말씀을 통하여서 그는 내가 어디로 가서 어떻게 메시지를 전하여서 이 사명을 감당해야 될지 그는 알았다는 것입니다.
때론 우리는 존경하는 목사님, 또 선배님, 아는 지인, 또 부모님을 통하여서 여러 가지 그런 좋은 조언을 듣게 됩니다. 특별히 중요한 일을 결정할 적에 어떻게 결정해야 될지 우리는 잘 모릅니다. 여러분들 하나님의 말씀을 붙잡으시길 간절히 바랍니다. 여러분 놀랍게도요, 하나님 말씀 안에 모든 길들이 있고요, 하나님 말씀 안에 모든 방법들이 있고, 하나님 말씀을 통하여서 주님께서는 우리에게 그 뜻을 가르쳐 주십니다. 할렐루야. 세례 요한은 이 하나님의 말씀을 통하여서 바로 광야로 나가 복음을 증거하게 됩니다. 세 번째, 우리가 요한을 세례 요한이라고 부르잖아요. 우리 말씀 한번 같이 읽읍시다. 시작. 이것은 우리 하나님의 자비로운 심정에서 오는 것이다. 그는 해를 하늘 높이 뜨게 하셔서 어두운 속과 죽음의 그늘 아래 앉아 있는 사람들에게 빛을 비추게 하시고 우리의 발을 평화의 길로 인도하실 것이다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작은 이러하다. 예언자 이사야의 글에 기록하기를 보아라, 내가 내 심부름꾼을 너보다 앞서 보낸다. 그가 내 길을 닦을 것이다. 광야에서 외치는 이의 소리가 있다. 너희는 주님의 길을 예배하고 그의 길을 곱게 하여라. 한 것과 같이 세례자 요한이 광야에 나타나서 죄를 용서받게 하는 회개의 세례를 선포하였다. 그래서 온 유대 지방 사람들과 온 예루살렘 주민들이 그에게로 나아가서 자기들의 죄를 고백하며 요단강에서 그에게 세례를 받았다. 그렇죠? 그 이름은 세 요한인데 우리는 세례 요한이라. 그러니까 세례라는 명사를 다시 하나 붙여줬어요. 그래서 대명사가 된 거죠. 세례 요한. 그 말은 뭐냐면 요한이 세례를 많이 줬다, 많이 줬어요. 우리가 교도소 동영상을 잠깐 봤는데 참 교도소 우리가 15년 동안 매달 한 번씩 가서 사역하면서 여러 가지 그런 아주 은혜 충만한 일들이 많아요. 그렇죠? 저는 제수들 우리가 처음 갔을 적에 저랑 우리 유명 집사님이 기타 치고 키보드 반주하면서 찬양을 인도했는데 얼마 지나서 그 제수들 가운데 예수 믿는 자들이 생기기 시작하고 그들이 뭡니까? 자발적으로 찬양팀을 조직해가지고 그 찬양팀 보셨죠? 키보드 치고 기타 치고 베이스 치고 노래하고 참 많은 은혜를 받았어요. 야, 진짜 하나님께서 변화시키니까 그들이 하나님을 찬양하는 자들로 변한 거예요. 두 손 두고 눈을 흘리며 예수를 영접하는 자들, 또 우리가 그곳에서 사역해서 1, 2년 지났을 적에 교도소 소장이 교도소 안에 교회를 하나 세워주시오. 그래서 우리 성도님들이 헌금하여서 교도소 안에 교회 예배당을 세웠습니다. 의사 선생님의 손길을 통하여서 약을 받고 기뻐하는 그 모습들, 핫도그를 정성껏 싸서 제수들에게 전내주는 우리 사역자들의 모습을 보면서, 그러나 이 모든 것 중에 우리의 큰 기쁨이 되었던 것은 우리가 그들에게 세례를 베풀었습니다. 그곳에서 운동장에서 우리가 튜브, 그 수영장 튜브 갖다 놓고 거기다 물을 채워서 세례를 베풀었는데 그들이 세례 받고 나올 때 두 손을 들고 활짝 웃는 모습, 눈물 흘리는 모습, 그 모습이 아직도 기억이 납니다. 세례는 바로 구원받은 자의 증표입니다. 사랑과 하나님 앞에서 나는 예수를 주와 구원자로 영접하였습니다 라고 고백하며 그 가운데 세례를 받습니다. 세례 요한은 비록 우리가 주는 세례랑 좀 다르지만은 그는 회개의 세례를 많이 줬어요. 그래서 우리는 그의 이름을 세례 요한이라고 부릅니다. 예수님께서 마지막에 우리에게 주신 그 사명의 말씀이 뭡니까? 너는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 뭐라 그랬어요? 뭐라 그랬어요? 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 세례를 주라, 세례를 주었어요. 여러분 가운데 여러분을 통하여서 예수님을 주와 구원자로 믿고 세례받는 분들이 많이 생기기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 여러분의 별명이 세례 아무개, 세례자 요한. 하나님께서 주님께서 칭찬하는 여인이 낳은 자들 가운데 가장 큰 자라고 칭찬하는 그런 귀한 성도들 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리겠습니다.